السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ہم ریاست پاکستان کی تمام باہمت خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر آن انٹرنیشنل ویمنس ڈے میرا خصوصی خراج آمنہ تاثیر اس ماں کے لیے ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 2 بڑے صدمے جرت اور بہادری سے فیس کیے، اپنے شوہر کی موت اور جوان بیٹے کا اغوا، اور بہن شربانو تاثیر پہلے باپ کی شفقت سے محروم اور پھر بھائی برسوں لاپتہ. اور سلام اس صابر ماہین تاثیر کو بھی کہ جس نے اپنے شوہر شہباز تاثیر کی 5 سال کی گمشدگی کو انتہائی جرت اور صبر سے سہا. 2011 سے لاپتہ ہونے والے شہباز تاثیر آج بلوچستان سے خیر و عافیت سے بازیاب ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ سب ماؤں کو اولاد کے دکھ سے بچائے اور علی گیلانی کی ماں کا صبر بھی انشاءاللہ رنگ لائے. مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے. کراچی میں 2 طرفہ صفائی مہم جاری ہے. ادھر ریاستی ادارے بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، مافیاز اور دہشت گردوں کی اماج گاہوں کے در پہ ہیں، تو ادھر متحدہ قومی موومنٹ نے جمعرات سے کراچی کا کچرا اور خرافات ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا ہے. تلخ کڑوے کسیلے زہریلے لہجوں نے شائستگی، جاشنی اور اشاروں کا لبادہ پہن لیا ہے. 3 تلواروں کو دھار لگانے، بوریوں کے ناپ لینے اور کتوں اور پلوں کی تشبیہات کا زمانہ بیت گیا. اب شہر اجاڑنے نہیں بسانے کی باتیں ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ناظرین، الزامات کے اس پنڈورا باکس کا ڈھکن 27 برس پہلے اٹھا. غدار وطن بھارتی ایجنٹ ہونے کے سپولیوں نے ہر دور میں متحدہ کو نگلنے کے لیے پھن پھیلائے رکھے. 92 کے آپریشن کلین اپ کے روح رواں 14 برس بعد بھی متحدہ کو دہشت گرد جماعت کا سرٹیفکیٹ دیتے رہے. عسکری ونگز ہیں ان کے، پولیٹیکل پارٹیز کے، یعنی سیاسی پارٹیوں کے. دہشت گرد جو ہے وہ ان کے دست و بازو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اجمل پہاڑی جس نے 101 بندے مارے ہیں، ہندوستان جا کے ٹریننگ لے کر گیا. حکومت کیوں نہیں پکڑتی ایسے لوگوں کو؟ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجیے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایم کیو ایم کا وجود ہوا ہے. نواز شریف صاحب کی آل پارٹیز کانفرنس جو لنڈن میں ہوئی تھی، تب بھی جب ایم کیو ایم کا بوائیکاٹ تھا انہوں نے اسٹیٹڈ موقف لیا تھا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ہم وہ بھی نہیں بھولے، لیکن بات یہیں تک موقوف نہیں. چیئرمین تحریک انصاف نے آنکھوں دیکھا منظرنامہ قوم کے سامنے رکھ کر نقاب کشائی کر دی. نیوز آئے میں ہی یہ بات ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. مجھے جو الطاف حسین رو کا کنیکشن ہے وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2003 میں ہندوستان ٹائمز کی فنکشن تھی دلی میں، اور ادھر انہوں نے الطاف حسین کو بھی بلایا ہوا تھا. تو کیونکہ مجھے ہندوستان ٹائمز کے کنیکشن تھے کرکٹ کے زمانے کے، میں وہاں جب کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو کرکٹ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں کتنی بڑی سپورٹ ہے. تو میں نے پہلے تو میں جب مجھے ہندوستان ٹائمز نے ریسیو کرنے آئے مجھے ایئرپورٹ سے، تو وہ جب ہم جا رہے تو مین دلی کی سڑکوں کے اوپر تصویریں الطاف حسین کی لگی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ الطاف حسین کی یہ کیا بڑا پاپولر ہے؟ اس نے مجھے ایسے بتا دیا، کہتا ہم نے نہیں کرنا تھا، یہ رو نے ہمارے سے کروایا ہے. اس کے بعد وہ الطاف حسین وہاں آ گئے، اور الطاف حسین نے اس کانفرنس میں کہا کہ جو برے صغیر پہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ پاکستان کا بننا ہے. وہ بھی میں نے سنا. سیاست دانوں کے لگائے ان سنگین الزامات کو سیاست کا پہناوا پہنا کر بے وقت کر دیا گیا. اقتدار کی طوالت اور صوبے میں الحاق کی سیاست تحقیق و تفتیش کی راہوں میں روڑے کی طرح اٹکتی رہی، اور شہر کراچی کے باسیوں کا لہو مخلوط اقتدار کی مٹی میں جذب ہوتا رہا. گزشتہ برس 24 جون کو انٹرنیشنل میڈیا نے جرت دکھائی. بی بی سی نے انکشافات سے بھرپور ڈاکیومنٹری چلائی. The BBC has learned from an authoritative Pakistani source that senior members of the MQM have told the British authorities in formal recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. And to many Pakistanis, the idea that a major political party in Pakistan could be funded by India is deeply shocking. آج جو وزیر داخلہ لفاظی کہہ کر جوڈیشل کمیشن بنانے کو راضی نہیں ہے، اس بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کے 24 گھنٹے بعد only 24 hours after this documentary was released internationally، ان کا کیا موقف تھا ملاحظہ کیجیے. جو حقائق اس ڈاکیومنٹری میں بیان کیے گئے ان کی رسائی تک
हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दम तक जाना है, आखिरी हद तक जाना है। खुले बंदों भारत से ताल्लुकात मुत्तहिदा के कारकुनान की रॉ से तरबियत के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने हंगामी मुलाकात में तहकीकात का बेड़ा उठाया। बरतानिया को मदद के लिए बाकायदा तौर पे ख़त भी लिख दिया गया, मगर वो दिन है और आज का दिन है। वज़ीर दाखिला अभी भी ठोस शवाहिद मांग रहे हैं। ज़बान दराजी से एक दूसरे पर सबकत ले जाने की इस दौड़ में जुडिशल कमीशन के मुतालबे तो हैं ही, मगर सबूत देने और अदालत जाने पर कोई राजी नहीं है। ताज्जुब है कि रॉ से ताल्लुकात के तमाम सबूत रियासती इदारों की तहवील में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर घर का बेदी सरफराज मर्चेंट लंका ढा चुका और इमरान फारूक कत्ल केस के 2 मरकजी मुल्जिमान पहले ही आपकी कस्टडी में मौजूद है, लेकिन वजारत दाखिला के लिए फिर भी सबूत कम है। आइए आज कुछ दस्तावेजात हम आपके सामने रख देते हैं। ये मेरे हाथ में 1 साल पहले की रियासती इदारों की रिपोर्ट मौजूद है और इस रिपोर्ट में तफसील के साथ MQM के रॉ से ताल्लुकात की तफसीलात बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2003 तक MQM ने अपने बहुत से कारकुनान को तरबियत के लिए भारत भेजा। इनमें से एक बदनाम कारिंदा जावेद उर्फ लंगड़ा था कि जो सहूलतकार का काम अंजाम देता था। बहुत से MQM के कारकुनान को पाकिस्तान वापसी पर सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज और टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड के ओहदे दिए जाते थे। अज़ाइम सूबे से सियासी बरतरी, जिनापुर की तकमील और आगे चलकर अलग मुमलिकत का क़याम था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट में MQM के 2 मुश्तबा अफराद इम्तियाज़ हुसैन और ताहिर लंबा के इंकशाफात भी दर्ज हैं। उनके बकौल कारकुनान को पकड़े जाने से बचाने के लिए कराची से बैंकॉक भिजवाया जाता था। फिरोज उर्फ फौजी ने लंदन सेक्रेटेरिएट के जिम्मेदार नदीम नुसरत को हमारे वहां पहुंचने की खबर दी थी। वकास नामी एक कारकुन बैंकॉक में मौजूद था। उसने भारतीय वीज़ों का बंदोबस्त किया। वकास और जुल्फ़िकार हैदर लंदन सेक्रेटेरिएट में, जावेद लंगड़ा भारत में और तारिक जैदी उर्फ सनी पहले भारत और अब बरतानिया में हैं। मुल्जिमान का ये इंकशाफ भी इस रिपोर्ट में शामिल है कि भारत में तारिक जैदी उर्फ सनी की जिम्मेदारी थी कि वो कारकुनान के पासपोर्ट्स और दस्तावेजात इकट्ठे करता और कारकुनान को रॉ के तरबियती कैंप्स में भेजता। कारकुनान बैंकॉक जाते, 2-3 माह क़याम करते। वकास भारतीय वीज़ों का बंदोबस्त करता, अरेंजमेंट्स करता और उन्हें मुमलकत पाकिस्तान के खिलाफ उकसाता। भारत जाने के 3 सफरी प्लान थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। पहला रूट कराची से बैंकॉक या सिंगापुर और वहां से भारत। दूसरा कराची से कोलंबो यानी श्रीलंका या बैंकॉक और फिर वहां से भारत। और तीसरा रूट नेपाल से ज़मीनी रास्ते से भारत में दाखिल होना। तरबियती कैंप्स में कारकुनान को जिस्मानी ट्रेनिंग, बराह रास्त गोली चलाना, मारकाराई में मुकाबले से लेकर बारूदी सुरंगें बिछाने तक की तरबियत दी जाती थी। ऑल दिस इज इन दिस रिपोर्ट। कारकुनान कराची से बैंकॉक या सिंगापुर अपने खर्चे पर जाते, 2 से 3 माह बैंकॉक में क़याम करते और वीज़े और रोज़मर्रा अखराजात का लंदन सेक्रेटेरिएट से तकाजा करते। वकास बैंकॉक और सिंगापुर में तमाम होटल्स के बिल और दीगर अखराजात उठाता था, जबकि भारत में तमाम अखराजात और एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी तारिक जैदी पर थी। नाज़रीन, कारकुनान भारत से तरबियत लेकर 4 रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते थे जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। मकबूजा कश्मीर के रास्ते, पंजाब बॉर्डर के रास्ते, वाघा बॉर्डर लाहौर के रास्ते और आखिरी राजस्थान बॉर्डर सिंध के रास्ते। इस रिपोर्ट में उन 55 कारकुनान की फहरिस्त भी लफ है कि जिन्होंने भारत से तरबियत हासिल की और एक सेपरेट फहरिस्त भी इसके साथ अटैच्ड है उन कारकुनान की कि जो बलूचिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे और किससे लेते थे, बलोच सब नेशनलिस्ट से जिनके इंडियन कनेक्शंस थे। इसकी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तमाम तर डिटेल्स मौजूद है। क्वेश्चन, सारे शवाहिद और ये सारे सबूत रियासती इदारों के पास हैं, मगर शायद वजारत दाखिला ला इल्म है या फिर जानबूझ के मामले को उलझाया जा रहा है। रेंजर्स हुकाम भी तवात्तर से शिकवा कर रहे हैं कि हम मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं, हवाले करते हैं, लेकिन कैफ़े किरदार तक पहुंचने से पहले ही छोड़ दिए जाते हैं। उलझती इस गुत्थी के सुलझाव के लिए आज वजारत उज़्मा ने भी हुक्म जारी किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स रेंजर्स तहफ़्फ़ुज़ात का हल ढूंढें कि एक जानिब तो एक तगड़ा फरीक है, इख्तियारात का तलबगार है, तो दूसरी जानिब जमहूरी इदारों का ले तो लाल नाव को किसी किनारे लंगर अंदाज नहीं होने दे रहा। अगर सौलत मिर्जा, राव अनवार, सरफराज मर्चेंट, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर सगीर और फैसल मामा के इंकशाफात महज लिफाजी हैं, रियासती इदारों की ये रिपोर्ट्स महज फर्जी कार्रवाई है, तो क्या स्कॉटलैंड यार्ड और BBC के इंकशाफात भी ढकोसले हैं? बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर, एक फॉरेन जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल था जिसके ऊपर रात गए वजीर दाखिला ने एग्जैक्ट और बोल्ड चैनल को ताले लगवाए और फारिग कर दिया। सो आज तो बहुत कुछ है, आज तो यूनिफॉर्म्ड अफसरान बहुत कुछ कह रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। 3 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं जिनके बारे में
जो तफसीलात हैं वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। इनके नाम नासिर उर्फ खज्जी, रियाज उर्फ लक्कड़ और फ़हीम उर्फ मिर्ची हैं। ये तीनों दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने रॉ से ट्रेनिंग हासिल की है। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वैसे तो आप चेयरमैन निजकारी कमीशन हैं, लेकिन क्योंकि कराची के रहने वाले हैं, सो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज़ डिस्कशन। मौला बख्श चांदगी साहब हमारे पास मौजूद हैं, मशीर इत्तलात हैं, सिंध के, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, ये बता दीजिएगा मुझे कि रेफरेंस कमीशन इंक्वायरी बड़े चर्चे हो रहे हैं, Where do you stand on this? देखिए, मैं तो बड़ा वाज़े तौर पे किस पे कह चुका हूँ कि MQM का मामला एज अ पार्टी नहीं है। MQM का मामला उसके चंद लीडरशिप के अरकान का है और उसके चंद कारकुन हैं जो कि मिलिटेंसी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो MQM को उस बहैसियत पार्टी नहीं ट्रीट करना चाहिए। उसके अंदर जो गंदे अंडे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ तक उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो तीन चीज़ें उभर के सामने आती हैं। पहली बात ये, अल्ताफ़ हुसैन साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। उसके बाद इमरान फारूक कत्ल केस है, उन पे है या उनके कुछ साथियों पे है। फिर उसके बाद टारगेट किलिंग का मसला है जो कि पाकिस्तान के और कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। उसके अंदर कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिनके ताने बाने कहीं ना कहीं पे किसी लीडरशिप के मामले के साथ मिलते हैं। और चौथा मसला है भारत से या रॉ के साथ ताल्लुकात का। अब अगर इन चार मसलों के अंदर दो बरतानिया में ट्राई हो रहे हैं और दो जो है वो हमारे यहाँ हैं, यानी टारगेट किलिंग और रॉ, जिसके बारे में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। अब अगर ये दो इतनी क्लियर डेफिनेशन और इतनी क्लियर डिसएग्रीगेशन और डिसेंबलिंग है, तो अब हुकूमत को और इदारों को ये चाहिए कि मिल के अब जो भारत या रॉ के साथ ताल्लुकात और दूसरा टारगेट किलिंग और उसके ताने बाने, और अगर इनके अंदर ज़्यादा हिम्मत है तो इमरान फारूक का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, इसको हम लीगल लेवल के ऊपर ट्रायल उस बेसिस पे प्रोसिक्यूशन लेवल पे लेके आए इन्वेस्टिगेशन को, जहाँ पर ये प्रोसिक्यूटेबल हो जाए। तो ये है काम जो अब करना है। अच्छा, सो ज़ुबैर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ? सर, कुछ खबरें मेरे पास अभी भी आ रही हैं कि चौधरी निसार ने डायरेक्ट किया है कि FIA काम शुरू कर दे। आप वजीर हैं, मैं आपको टाइम दूंगी, ब्रेक में भी तस्दीक करें इस खबर की सारी। सर के मुस्तफ़ा की MQM रॉ की फंडिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात FIA के सपोर्ट, इज दिस ट्रू और नॉट? ये अभी खबर आई है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, सो अब मुझे बताइए, वो कहते हैं कि हर बात पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जुडिशल कमीशन नहीं बन सकती, सबूत लाओ तो बात करेंगे। पहली बात, मेरा ख्याल है एयर मार्शल साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत भी कर दी थी कि जो उन्होंने लफाजी का जिक्र किया था वो मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया था, और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कट कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। बट ये हमने सुना है और अपने विटनेस किया। आपकी लीडरशिप के पास है? नहीं, पहले मैं मुस्तफ़ा कमाल के हम जो आज टॉक शो कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद के हालात के बेसिस पर कर रहे हैं। MQM पर इल्ज़ामात 1992 में जब ऑपरेशन हुआ था तो उस वक़्त भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक़्त की जिनापुर और दूसरे इल्ज़ामात लगाए थे। सो MQM पर इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं। सो एवरी टाइम जब आप ये बात करते हैं ना कि एवरी टाइम, उसमें तो 50 जुडिशल कमीशन से ज़्यादा बन चुके होते हैं, बिकॉज इतनी दफ़ा ये इल्ज़ामात बाबर गौरी क्या और था, ये वक्त और है। बट मैं आपको भी बताता हूँ, रिसेंट वीक का ही बता देता हूँ। मर्चेंट साहब जो थे, सरफराज, उन्होंने एक एविडेंस की बात की और उन्होंने दिखाया भी, तो उस पर FIA में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई। मतलब देखे ना, एक बड़ा वाज़े फ़र्क है। और एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इन्होंने एयर मार्शल साहब ने, प्रोसिक्यूटेबल। देखें, इस मुल्क में जब आप मीडिया हाइप के बेसिस पर आप जुडिशल कमीशन और बनाना शुरू कर दें, आज अगर मुस्तफ़ा कमाल की बात पर जुडिशल कमीशन बन जाए, प्रोसिक्यूटेबल कुछ भी नहीं है, और फिर क्या होगा? ये होगा कि फिर बाद में गालियां पड़ेंगी और लोग अफसोस करेंगे। मौला बख्श चांदगी साहब, मैंने वक्फे पे जाने और उसके बाद मैं फिर दिखाऊंगी कि नवाज शरीफ साहब और 2002 के ऑनवर्ड्स क्या क्या कह रहे हैं MQM के बारे में। और ये आज ज़ुबैर साहब कह रहे हैं चंद अफराद, मगर नवाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली जमात को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रहे हैं 2002 से। उसके बाद चौधरी निसार ऑन द रिकॉर्ड रहे हैं 2009, 2011, 2013 कि ये बुनियाद है दहशतगर्दी की, ये रॉ से लिंक्स हैं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, खत लिख रहे हैं। सर, आज मुझे बता दीजिए खत कितने लिखे? पहली दफा तो इन्वेस्टिगेशन। सर, एक सेकंड, मेरा पॉइंट ये है सर कि इज दिस फेयर सर कि या तो आप क्लियर करें एक जमात को, कहें कि चौथी बड़ी जमात पाकिस्तान की, ये सारे महज
ایلیگیشنز ہیں, باتیں ہیں, اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. یا تو اگر آپ کلیم کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں تو پھر پروف کریں, آج وقت ہے. چانڈیو صاحب, میں اس باتوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایجنٹ ہونا, راہ سے تعلقات, یہ کوئی اچانک تو معاملہ نہیں ہوا ہوگا. اس کے پیچھے ایک مدت ہوگی, کئی عرصہ گزرا ہوگا. جنرل صاحب مشرف کے ساتھ بھی رہے, وہ فوج کے سربراہ تھے, ان سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی. جو اندر ادارے ہیں ان سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی. تو تب تک یہ سب لوگ کیوں خاموش رہے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. چودھری صاحب نثار علی خان کے پاس ہمارے سب کے ثبوت آ گئے ہیں, وہ ویڈیوز پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ ثبوت کیوں نہیں ہوں گے؟ سیاسی مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں, بیان بھی دے دیتے ہیں. بیچ میں چودھری صاحب پر جو ایم کیو والے قومی اسمبلی میں بولے, ان کے باہر بولے, ان کے بعد جو ان کی جو لڑائی تھی, کیا الزام تھا جو نہیں لگا؟ اب کس بات پہ پریشانی ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ, بخدا یہ کہہ رہا ہوں, نون لیگ کبھی بھی کسی معاملے پر سنجیدہ نہیں ہوتی. وہ وقتی طور اپنی سیاسی بات کرتی ہے, جب وہ بگڑے بنانے کی کوشش کرتی ہے اور بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی کسی معاملے پہ نہیں ہوئے. طالبان کا آپریشن ہو, کراچی کا آپریشن بھلے زبیر صاحب میرے بھائی ہیں, بھلے بولے کہ نون لیگ, کوئی نون لیگ کا کارنامہ نہیں ہے. یہ جن لوگوں کا کارنامہ ہے وہی ہے. یہ تو خدا بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے, ان کو پھر کوئی خوشیاں دکھائے. ان کی قربانیوں نے ساری قوم کو متحد کر دیا, اور افواج پاکستان نے جو بات کی اس کے. اچھا سر, میں نے ایک وقفہ لینا ہے. چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ سیاسی مسئلے کا شکار ہے, وقتی طور پہ سیاست کرتی ہے. وقفے کے بعد چودھری نثار کے بیانات دکھائیں گے, کیونکہ چودھری نثار کو اگر ثبوت نہیں مل رہے تو وہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف نہیں مل رہے اور را کی کنیکشنز کے حوالے سے نہیں مل رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقت کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. شہزاد چودھری صاحب, یہ بتا دیجئے کہ کیا کسی نے انکوائری آرڈر کرنی ہے, یا انویسٹیگیشن ایجنسیز اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ اسٹارٹ دی انویسٹیگیشن؟ ایک وربل ایف آئی آر تو مصطفیٰ کمال نے درج کر دی نا بہرحال, اور بیشتر لوگ ہیں انکلوڈنگ عمران خان جو کہتے ہیں, عمران خان, شفقت محمود, دیگر ایسے پولیٹیشنز جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جا کے ثبوت دیں گے جو ہم نے دیکھا ہے, جو ہم نے وٹنس کیا ہے, جو انڈیا کے اندر ہوا ہے. اب یہ جو میرے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں سر, یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس کوئی تو میکنزم ہے نا جس سے ان لوگوں نے سارا کچھ یہ ترتیب دیا ہے کہ کون سے کانٹیکٹس ہیں را کے, کون سا میکنزم ہے, ٹریول روٹس کیا ہیں, کون سے بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں, انڈین کنیکشنز والے جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں. 94 to 2003 54 ایم کیو ایم کے رہنما کون سے ہیں, لنڈن سیکریٹریٹ سے کس سے رابطے میں ہیں. سر آپ انکوائری شروع کریں گے تو کچھ آگے سے نکلے گا نا, اگر آپ وہی کرنے سے انکاری ہوں تو کیا کیجئے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بحث سن رہا تھا زبیر صاحب سے بریک کے اندر, اور اسی سے آپ کا سوال نکلا, یہ والا جو سوال ہے. مسئلہ پاکستان کا جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں یا ہماری سیکیورٹی ایجنسی کے ہاتھ میں صرف پیادے آتے ہیں. جو ان کی ڈوریاں پیچھے ہلانے والے ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں. اچھا, پیسہ جو بھارت سے آیا ہے یا جو را سے آتا ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں آتا, وہ ڈائریکٹلی لندن چلا جاتا ہے. اچھا, جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کہیں اور ہو رہی ہے, پیسہ کسی اور سے جب آتا ہے کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے, محمد انور ادھر بیٹھا ہے, الطاف حسین وہاں بیٹھا ہے, طارق میر کی سٹیٹمنٹ ادھر آتی ہے, سرفراز مرچنٹ وہاں بیٹھا ہے, ابھی یہاں سے پاکستان سے اس قسم کی کوئی آواز نہیں آئی کہ ہاں میں بھی شامل تھا جس کو پیسے ریسیو ہوئے بھارت کی را ایجنسی. یہ کہانیاں سب اٹ از آل نیوز, اٹ از این اوپن سیکرٹ, بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمارے ہاں اس قسم کا بھی ہاتھ میں آدمی نہیں لگا جو کہے کہ ہاں میں شامل ہوں ان پیسے ریسیو کرنے والوں میں سے. ہمارے ہاتھ میں وہ پیادے ہیں جو کہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں اور واپس آ کے ٹارگٹ کلنے کرتے ہیں. سب مراحل طے ہوں گے جب انکوائری آفیشلی سٹارٹ ہوگی, ریاست یہ کام کرے گی. اب سٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ بات کر لیں, آپ سے سوال بھی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کی ریاست نے انویسٹیگیشن کر کے یہ کہا کہ یہ 3 آدمی کاشف اور فلانا اور یہ ڈمکانا سارے ہم نے پیش کر دیے. اچھا, اس کے بعد ایک معظم علی لے لیا, پکڑ لیا, اس کو پکڑا, اس کے سہولت مرزا آ گیا. یہ سب انویسٹیگیشن کی ہی نتیجے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں وہاں تک ہاتھ نہیں ہمارا پڑ رہا جہاں پہ کہ مین آدمی بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اب ایک طریقہ یہ ہے کہ مین آدمی کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور اس لیول کی سزا دی جائے جتنے جرائم ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علائشوں سے پاک کیا جائے پارٹی کو ودن جو ہمارے قابو میں ہے, جو کنٹرول میں ہے, اور پارٹی کو پاک صاف کر کے ایک سیاسی لیول کے طور پہ جس کا سیاسی رول ہے اس کی حد تک اس کو محدود کیا جائے. سر, کون ایڈ اور ابیٹ کر رہا تھا الطاف حسین کو, کون انفارمیشن کنسیل کر رہا تھا,
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस तो एक ऑफेंस है इस मुल्क में। अगेन मेरा एक सवाल है, जुबैर साहब आपसे करती हूँ। देखिए आपने देखा कि प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं उनको सबीना के ऊपर रखा गया, बड़ी इंफॉर्मेशन ली गई वाटरगेट स्कैंडल के ऊपर, सच बोलना पड़ा ऑन ओथ, फाइन। सब आपने देखा बिल क्लिंटन की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एक जज था उसको सीनियर प्रोसिक्यूटर लगाया विद वास्ट पावर्स, और बिल क्लिंटन को हटाया इसलिए नहीं क्योंकि उसका अफेयर था लेविंस्की से, इसलिए क्योंकि उसने ऑन ओथ झूठ बोला था, ऑन ओथ। फिर आपकी हिलरी क्लिंटन की आजकल की ईमेल्स का स्कैंडल है, ऑन ओथ बोला था, सो ही वाज लाइंग ऑन ओथ, दैट्स व्हाई दे रिमूव्ड हिम। फिर आपका हिलरी क्लिंटन का He was never removed. Okay, can we move on to the larger point I'm trying to establish? अगर रहमान मलिक का नाम है, so पब्लिक ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन हो सकता है, डिस्क्लोज करने का इंफॉर्मेशन कोई इस तरह का लॉ नहीं है, पाबंदी नहीं है सर, मगर अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस एक ऑफेंस है, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, उनको कुछ पता था, आपको नहीं लगता कि उनको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए उनसे भी? पहली बात तो मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूँ हुकूमत की तरफ से कि ये जितने भी सीरियस तरीन इल्ज़ामात हैं, और सीरियस हैं, और ये 20-22 साल से हैं, और इसमें बहुत सी हुकूमतें आई हैं, और ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ साहब आए और उनके साथी थे, उन्होंने तो बिल्कुल दूसरी तरफ देखा, बल्कि उन्होंने कराची और हैदराबाद की चाबियां उनको पकड़ा दी, और जिसमें लाइसेंस टू किल भी था, लाइसेंस टू मर्डर, लाइसेंस टू लूट एंड प्लंडर, एवरीथिंग वाज देयर। तो उनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता मीडिया वाला कि भाई आपने क्या रोल प्ले किया था, और आपके अंडर तो तमाम एजेंसीज और तमाम चीजें, जनरल बेग ने भी एमक्यूएम को इस्तेमाल किया, वैलिडेट कर दिया, मुशर्रफ ने भी, तो वो लव हेट रिलेशनशिप किसी की चल रही है, और वो अपने सियासी अज़ाइम के लिए। और रॉ का जो इल्ज़ाम है वो अभी नहीं है, वो बहुत पुराना है। तो मुशर्रफ साहब जब आए थे उस वक़्त भी था, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और एजेंसीज के पास तमाम मालूमात जो आज आप कह रही हैं। मैं एक तो अश्योर करता हूँ कि ये जब आप कंक्लूजन की तरफ जाती है ना कि जी अभी कुछ इल्ज़ामात लगे और अभी एकदम से सब कुछ होना शुरू हो जाए और आप देखना शुरू कर दें, जब तक हमें उस तरह से, ये स्टेट है, स्टेट इस तरह से नहीं इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, पकड़ो दकड़ो, और रहमान मलिक का भी नाम आ गया। देखा ना, एक सेकंड, कल को कोई कहेगा मेरे बारे में, सपोज करें, तो मुझे भी घसीट के अंदर कर दें कि जी वो एमक्यूएम या एएनपी या किसी पीपल्स पार्टी वाले की बात हो रही है, उधर एक कबूतर चला जाए जिसपे रॉ का आईएसआई का ठप्पा लगाओ, मैं रॉ की बात नहीं कर देते हैं, उड़ा देते हैं, शोर मच जाता है। इधर एक पूरी सियासी जमात पे रॉ की लिंक्स के एलिगेशंस हैं। मेरा और आपका सिर्फ, आपको मैं नहीं कह रही पकड़ो, नहीं, मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट सिर्फ तरीकेकार पर है। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह ही नहीं रहा। चौधरी निसार कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बनना। नहीं, कमीशन, बिकॉज जब तक कोई क्लियर कट, वो तो शहजाद चौधरी साहब ने भी कहा है, शहजाद चौधरी साहब देना एफआईए इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब क्लियर कट एविडेंस कुछ आया, वो मर्चेंट सरफराज मर्चेंट साहब का, तो एफआईए को कहा कि इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करें। तो ये जो आप कह रही हैं ना, अच्छा मैं एक और कंक्लूड कर, मैं कंक्लूड कर लूं। फॉरेन जर्नलिस्ट ने बोल्ड के ऊपर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, एक आर्टिकल लिख दिया, आपने रात गए बोल्ड टीवी चैनल पे चौधरी निसार ने ताले लगा दिए, आज भी एफआईए के पास कोई एविडेंस नहीं है हाथ में। मैं हर चीज का जवाब, बोल का क्या हुआ था मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस सरफराज मर्चेंट का केस जब इन्वेस्टिगेट होएगा ना, तो उसमें सब किस्म के ताने बाने आ जाएंगे। ये आई कैन अश्योर यू, यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी। अभी बात हो रही थी कि जितनी हुकूमतें, मुशर्रफ साहब का जिक्र किया गया, असलम बेग मिर्जा का किसी हद तक उसके अंदर वो उनको भी शामिल किया जाता है, और उस मेरा ख्याल है कि न सिर्फ असलम बेग मिर्ज़ा और मुशर्रफ साहब के दौर में, मेरे ख्याल में तमाम सियासी हुकूमतों के दौर में भी अगर ये खबर थी आईबी के पास, और अगर ये खबर थी आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास, तो ये सबके पास थी। अच्छा, सब ने, देखिए एमक्यूएम इस मुल्क में सियासत में हमेशा किंग मेकर जानी गई, किंग मेकर पहचानी गई। किंग मेकर बनाने वाले कौन थे? वही ज़रूरत जो कि कभी मुशर्रफ की थी, कभी वो नवाज शरीफ की बनी, कभी वो पीपल्स पार्टी की बनी, कभी किसकी बनी। अच्छा, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब, देखिए सियासी लीडरशिप का जब मामला आता है तो कम से कम उनको तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी एग्जिस्ट करती हैं। आप मुशर्रफ को तो कह सकते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, उसने अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए ये काम किया। शहजाद चौधरी साहब, मैं करेक्ट कर दूं आपको, शहजाद चौधरी साहब, करेक्ट, लेट मी करेक्ट यू।
لیٹ می کریکٹ یو ود ہسٹوریکل فیکٹس. 2 حکومتیں 90s میں آئی تھی مشرف صاحب کی, دونوں دفعہ چھٹی کروائی گئی ایم کیو ایم کی, دونوں دفعہ. سیکنڈ ٹائم گورنرز رول لگایا جب حکیم سعید کا کیس ہوا تھا, اور فرسٹ ٹائم ان کو فارغ کیا گیا آرمی آپریشن 92 میں ہوا تھا. تیسری دفعہ جب حکومت میں آئے, لیکن آپ جو ہمیں, اور بائی دا وے اگر آپ جا کے 92 کا قصہ اٹھائیں گے تو ہم ہارڈلی ہمارے پاس میجورٹی تھی ود دا سپورٹ آف ایم کیو ایم sitting in the federal government. Even then we risked to take operations against them. زبیر صاحب, تو ہمارے اوپر آپ یہ نہیں, میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی حکومتوں کی اتنی ہی ایم کیو ایم ضرورت رہی ہے جتنی کہ ملٹری کی رہی ہے. چانڈیو صاحب, میں نے پھر وقفے پہ جانے, معذرت مگر سادہ سا سوال ہے آپ سے. اب ملک کے اندر اوتھ کے اوپر جب حلف لیتے ہیں تو بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں, پتہ ہوتا ہے حلف کیا ہوتا ہے, سچ بولنا ہوتا ہے, سپینا ہوتا ہے, ایک پورا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. سر اس شخصیت کے بارے میں کیا کریں کہ جس کے بارے میں آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کیلا کھا رہا ہو اور فون کرو تو کہے گا سیب کھا رہا ہوں, تو ذوالفقار مرزا اگر عادتاً, ذوالفقار مرزا کہتے ہیں جس طرح کا, اگر رحمان ملک عادتاً جھوٹ بولتے ہیں تو سر سچ تو کبھی سامنے نہیں آئے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مختصراً بتا دیجئے, پھر وقت کے بعد آپ ہی کے پاس دیکھ لیتے ہیں. جن کے بھی آپ نام لیتے جائیں ان سب کے سچ بولنے کا جو معیار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, اگر وہ اوتھ پہ کہیں, الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے بچوں کی باتیں نہیں بتا سکے, اپنے دوسرا لیڈر ہے اوتھ پر اپنی پراپرٹی نہیں بتا سکتے, ٹیکس نہیں بتا سکتے, آپ کس کس کا احتساب کریں گی؟ لیں اس معاملے کو کہ اتنے سارے الزامات آپ کے سامنے آ گئے ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے. اب اس کھیل کو ختم ہی ہونا چاہیے. کب تک اس کھیل کو چلائیں گے؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, آپ پوچھ لیں اسلم بیگ صاحب سے. آصف نواز صاحب انتقال کر گئے, وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, ان کی دیواروں پہ, رستوں پہ ان کی تصویریں لگی, وہ آپریشن آپ کو یاد نہیں ہے؟ ساری باتیں ان کے سامنے کی ہیں. پیپلز پارٹی اتنی آزاد نہیں تھی جتنا اختیار نون لیگ کو ہے. اب جو چاہے کرے, اس کو کون روکنے والا ہے؟ لیب کو, ان کو, ایف آئی, جس کو چاہتی ہے. یہ طاقت ہے, جو طاقت ہے وہ اسی حکمرانوں کے پاس ہے. اچھا, باقی ہماری جمہوریتیں تو ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, ہاتھ باندھے ہوئی, کیا کیا کبھی عدالت ہے. سر آپ کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ اب ایک اور مسئلہ ہے نا, آپ دیکھیے گو کہ ہماری جو تاریخ ہے, میں آپ سے سوال ہے چانڈیو صاحب, سن لیں, ایک سے سن لیں سر. ہماری جو تاریخ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسکروٹنی کے انڈر آنا چاہیے. وی کانٹ اینی مور گیو دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, آپ نے, سندھ گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی نے پچھلے 6 سال میں سر آپ نے بھی تو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ قبلہ درست نہیں کریں گے, پولیس ریفارمز نہیں کریں گے, حتیٰ کہ آج یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ کے رینجرز ایک پیرلل پولیس سسٹم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کے کہنے سے تو ساری باتیں درست نہیں ہوگی, آپ تجزیہ کر سکتے ہیں. ابھی جیسے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ نتیجہ اخذ کر کے ہمیں کھڑا کریں گی سیاسی پارٹی کو, تو یہ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کے لیے بھی اب پوری جماعت کو بولیں گی تو یہ نہیں ہو سکے گا. مسلم لیگ کو بھی پوری جماعت بولیں گے. اب آپ کیسے بھولیں گی سپریم کورٹ کا جو رول ہے ہمارے گزشتہ پیریڈ میں؟ کیا کرنے دے رہے تھے آپ بتائیں؟ چینی کا بھاؤ بھی وہ مقرر کر رہے تھے, آپ بتائیں تو صحیح. آسان وزیر, بالکل, مگر مسئلہ بتاؤں کہ چانڈیو صاحب, میں بتاتی ہوں, آپ پوچھ رہے ہیں نا, بتائیں تو صحیح. جمہوری وزیر تھے, جو غریب پارٹی کے وزیر تھے, ان کو کٹڑے میں کھڑے کرتے تھے. آج کس کو کھڑا کرے نا. چلے ایک وقفہ لے لوں پھر. چانڈیو صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں بتاتی ہوں. سر افتخار چودھری نے اس ملک میں ایک ایلوژن کریٹ کی کہ سپریم کورٹ کین ڈو اٹ آل, ہم سب کر سکتے ہیں. فوج کیا کام کرتی ہے؟ فوج ہمیشہ زیادہ اختیارات مانگتی ہے. یعنی کہ یہ 2 ایکسٹریمز تو آپ نے دیکھی. حل ایک ہی چیز میں ہے کہ حکومتیں ریفارمز کریں, جو آپ ڈٹے ہوئے کہ نہیں کریں گے. ایک وقفہ لے لوں سر, اس کے اوپر کامنٹ کیجئے ایک وقفے کے بعد. سب دیکھ لیا, ایک عدالتیں افتخار چودھری کے زمانے میں جو کہتی تھی کہ وی کین ڈو اٹ آل, اسٹیبلشمنٹ جو مزید اور اختیارات پہ اختیارات چاہتی ہے, کون سا ماڈل چاہتی ہے یہ نہیں ابھی تک طے ہو پا رہا. سیاسی جماعتیں جو قبلہ درست کرنا ہی نہیں چاہتی کراچی کے اندر. سو اگر میں یہ کہوں شہزاد چودھری صاحب کہ اب اسٹریٹ پاور کے اوپر چھوڑ دیجئے اس فیصلے کو, کارٹ بلانچ دے دیجئے, لیٹ دا people on the streets decide what they want. It should not never be the people on the street who should decide. It should always be the state of Pakistan that should decide. اور state کے اندر federal government, provincial government دونوں شامل ہیں. دیکھیے مثال دی گئی نصیر اللہ بابر کے آپریشن کی, مثال دی گئی آصف نواز کے آپریشن کی. آخری سیگمنٹ ہے سر, quickly make your point. اور تیسرا آپریشن آج جاری ہے.
अच्छा, अब ये ऑपरेशन और वो दोनों ऑपरेशन इनकम्प्लीट हुए। अगर आज इस ऑपरेशन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर है, आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए, आप नहीं कर रहे, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आप उनके मुकदमे अदालतों में नहीं ला रहे, आप उनको सजाएं नहीं दिलवा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल के बाद अल्लाह ना करे हम फिर ये मैं कर रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था वगैरह वगैरह, उसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हमने कहां फेल किया उस ऑपरेशन को, जिसकी वजह से इस किस्म की पार्टीज, इस किस्म की अलाइशें, इस किस्म के मसाइल पीछे रह जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें ये देखना है कि हमने अब इस काम को मुकम्मल कैसे करना है, और ये जिसने आपने शुरू किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर कि बेसिकली एमक्यूएम के ऊपर जो जिस किस्म के इल्जाम आ रहे हैं, उसकी लीडरशिप पे इल्जाम आ रहे हैं और बड़े घिनौने इल्जाम हैं, उनको बिल्कुल एक एंड तक लेके जाने की जरूरत है थ्रू लीगल प्रोसेस, थ्रू चांडियो साहब, अब क्या करें? आपको अपनी बका के लाले पड़े हुए हैं, आपकी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, आपके वजीर बाहर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर चार्जशीट्स दे रही है रेंजर्स कि आप सीरियस नहीं है, आप प्रोसिक्यूशन नहीं करते, आप लोगों की नीयत को डाउट किया जा रहा है। तो सर मुझे बताइएगा फिर जिस किरदार की बात चौधरी साहब कर रहे हैं वो आप कैसे हमारे पर जो इल्जामात हैं उनकी भी नौयत देख लीजिए, और अब जिस चीजों का तज़किरा है उनकी नौयत देख लीजिए। जब आप बराबर करेंगे तब मामला ठीक नहीं होता है। आप इंसाफ के साथ चले। जैसे मैं नेब की बात कर रहा हूं, नेब अगर हम पर कर रही थी तो मुकद्दस थी, मुनसिफ थी, आला तरीन इदारा था और गैर मुतनाज़ा इदारा था, और जब रुख पंजाब की तरफ हुआ तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल उठे कि जनाब ठीक हो जाओ, कानून के मुताबिक देख लेंगे। सर आप विक्टिम रोना बंद कर दें, आप ये नहीं होगा, हैं, आप क्या करेंगे? ये नहीं होगा, के बारे में आप क्या करेंगे? सवाल ये है, ऐसा नहीं होगा। आप जब तक एहतसाब नहीं करेंगे, सर आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठे हैं, आप उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, आप अभी क्या थोड़ी करेंगे? 2 मिनट बच गए, आप हमारा मौक़िफ़ सुने ना। जगह सारा मामला एहतसाब से है। मुझे पता है आपका मौक़िफ़, नैब क्यों मामूली, आप क्यों गुस्सा खाते हैं? आप क्यों गुस्सा खाते हैं? आप बताएं ना वफाक का चेहरा, इंसाफ करें, एक इंसाफ ऐसा करें जो लोगों को नजर आए। हम क्यों पुकारेंगे? हम नहीं पुकारेंगे। मियां शहबाज शरीफ बोले वो दुरुस्त है। सर आप कराचीवाल से इंसाफ करेंगे, ये मामला आप पाकिस्तान से इंसाफ करेंगे, ये मामला ऐसा ठीक नहीं होगा। हम इस ऑपरेशन के साथ हैं, सारी तनकीदों के बावजूद, सारे नुकसानात के बावजूद हम चाहते हैं। मेरे आखिरी जुमले सुन ले, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किरदार अदा करे, रॉ के एलिगेशंस हैं, आपके इत्तेहादी रह चुकी है एमक्यूएम, आज ऑपोजिशन बेंचेस पे है। मैं सारी बातों का जवाब आपको एक चंद सेकंडों में दे रहा हूं। अगर आप एहतसाब करें, आप कवानीन पर अमल दरामद करें, गैर जानिबदारी के साथ करें तो मसला हल हो सकता है। अभी तहकीकात करें तो मसला हल हो सकता है। हम किसी कहीं भी रुकावट नहीं है। अब पैरामिलिट्री कराची में पुलिसिंग करे गलत है, लेकिन 2 wrongs don't make a right। जब पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी तो फिर मसला के तकाजे और रिक्वेस्ट और डिमांड्स इसी तरह की आएंगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।